Hello, students. Myself Joshi Disha, and I warmly welcome you on behalf of Sri Shivsha College of Commerce, Management, and Computer Education, and it is managed by Jain Citizens Education Society. And yes, we are referring Sri Jamnadas and Company. So today we are going to start the topic that is perfect competition distinguished from pure competition. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન અને પ્યોર કોમ્પિટિશન એ કેવી રીતના એકબીજાથી અલગ છે, બરાબર? તો એ આપણે આજે સમજીશું. Sometimes a distinction is made between pure competition and perfect competition. American economists like Professor Chamberlain and others prefer to use the term pure competition, while English economists prefer to use the term perfect competition. અમુક પ્રોફેસર્સ છે કે અમેરિકન ઇકોનોમિસ્ટ છે એ પ્યોર કોમ્પિટિશન કહે છે અને ઇંગ્લિશ ઇકોનોમિસ્ટ છે એ લોકો પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન કહે છે. The term pure competition is used in a rather restricted sense. It is said to exist when monopoly is absent. જ્યારે મોનોપોલી એબસન્ટ હોય ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે પ્યોર કોમ્પિટિશન માર્કેટમાં છે. સો ઇટ ઇઝ ઇન અ રિસ્ટ્રિક્ટેડ સેન્સ કે મોનોપોલી ન હોય, મોનોપોલી એબસન્ટ હોય ત્યારે પ્યોર કોમ્પિટિશન જોવા મળે છે. Thus, pure competition is free from any monopoly elements. On the other hand, perfect competition is used in a broader sense and involves absence of monopoly and the existence of other perfections. હા, મોનોપોલીનો એબ્સન્સ છે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં. અહીંયા એવું કીધું છે કે પ્યોર કોમ્પિટિશન કરતાં પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન છે એની બ્રોડર સેન્સ છે અને યસ એબ્સન્સ છે ઓફ મોનોપોલી, પણ સાથે સાથે એક્ઝિસ્ટન્સ બી છે બીજા પરફેક્શન્સનું. સો મોનોપોલી એબસન્ટ છે તો બીજા પરફેક્શન્સ પણ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં જોવા મળે છે. In other words, the fulfillment of first three conditions of perfect competition, namely existence of large number of buyers and sellers, homogeneous product, and free entry and exit of firms is essential to ensure pure competition in the market. કે જ્યારે પ્યોર કોમ્પિટિશન હોય ત્યારે આ ત્રણેય વસ્તુ આપણે જોઈતી, બરાબર? એ કઈ કઈ હતી? તો લાર્જ નંબર ઓફ બાયર્સ એન્ડ સેલર્સ, હોમોજીનિયસ પ્રોડક્ટ અને ફ્રી એન્ટ્રી એન્ડ એક્ઝિટ ઓફ ધી ફર્મ્સ, બરાબર? આ ત્રણ વસ્તુ પ્યોર કોમ્પિટિશનમાં જોવા મળે છે. These conditions ensure the non-existence of any monopoly element in the market. The term perfect competition, on the other hand, is used in a wider sense. Pure competition is a part and parcel of perfect competition. જેમ પહેલાં હમણાં જ આવ્યું આપણે કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન છે એ ઘણું બ્રોડર સેન્સમાં છે. એના કારણે આપણે જોવા જઈએ તો પ્યોર કોમ્પિટિશન છે એ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનનો એક ભાગ છે, બરાબર? એ એની એક બ્રાન્ચ આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. In other words, perfect competition includes not only the first three conditions mentioned above, but also the remaining three conditions as well, namely perfect knowledge on the part of buyers and sellers, perfect mobility of the factors of production, and the non-existence of transportation cost. બરાબર? કે જે પહેલાંની ત્રણ વસ્તુ તો પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં છે જ, કે લાર્જ નંબર ઓફ બાયર્સ એન્ડ સેલર્સ, હોમોજીનિયસ પ્રોડક્ટ, ફ્રી એન્ટ્રી એન્ડ એક્ઝિટ ઓફ ફર્મ, એ તો છે જ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં, પણ સાથે સાથે બાકીની વસ્તુ છે એ બી પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં છે કે પરફેક્ટ નોલેજ ઓન ધ પાર્ટ ઓફ બાયર્સ એન્ડ સેલર્સ, પરફેક્ટ મોબિલિટી ઓફ ધી ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન એન્ડ નોન એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ, બરાબર? તો this is all about perfect and pure competition. આ એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે. હવે આપણે ટોપિક સ્ટડી કરશું દેટ ઇઝ એવરેજ રેવન્યુ એન્ડ માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ્સ ફોર અ ફર્મ અંડર પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. કે જ્યારે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન હોય ત્યારે એવરેજ રેવન્યુ ને માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ્સ કેવા હોય છે, બરાબર? તો લેટ અસ સ્ટડી.
Perfect competition is a market situation in which each seller is so small relative to the entire industry that he cannot affect market price by changing his output. He has no control over market price. જ્યારે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન હોય ત્યારે સેલર હોય એનો કોઈ માર્કેટ પ્રાઇસ ઉપર કંટ્રોલ નથી. જે ભાવ ચાલતો હોય એ જ ભાવે એને પ્રોડક્ટ વેચવો પડે, એ કોઈ સંજોગોમાં વધારી શકે નહીં. He must accept the price that currently prevails in the market. Of course, he can reduce price, but this is neither necessary nor desirable. વધારી તો એ શકે જ નહીં. હા, એને સેલરને પ્રાઇસ ઘટાડવી હોય તો ઘટાડી શકે, પણ એ શું કામ પ્રાઇસ ઘટાડે? એ ડિઝાયરેબલ એ નથી, એ વસ્તુની જરૂરિયાત એ નથી, અને એ એના બેનિફિટમાં બી નથી. સો એ પ્રાઇસ ઘટાડશે બી નહીં. At the current market price, he can sell as much as he wishes. This may be explained with the help of a diagram. કરંટ પ્રાઇસ જે ચાલતી હોય એમાં એને જેટલા એના પ્રોડક્ટ્સ વેચવા હોય એટલા એ વેચી શકે. આ વસ્તુ આપણને હવે ફિગર ઉપરથી ખબર પડશે. The market equilibrium in a perfectly competitive industry is given in figure 1. બરાબર, ફિગર 1માં આપણને માર્કેટ ઇક્વિલિબ્રિયમ જોવા મળે છે. માર્કેટ ડિમાન્ડ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ બાય ડી અને માર્કેટ સપ્લાય બાય એસ. બરાબર, ડિમાન્ડ છે એ ડીથી છે અને સપ્લાય છે એ બાય એસથી છે. Their intersection decides market equilibrium price OP and equilibrium quantity OQ. હવે ઇન્ટરસેક્શન થાય છે, બરાબર, એ ઓપી અને ઓક્યુ એ થાય છે. એ આપણને ફિગર આપણે જોઈએ ફિગર 1 એમાં આપણને ખબર પડે. The demand curve faced by an individual producer of a firm in this industry is presented in figure 2. તો હવે ડિમાન્ડ કર્વ જે છે કે જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રોડ્યુસર છે of a firm in this industry is presented in figure 2 as a horizontal line at the level of market equilibrium price. તમે જોશો કે હોરિઝોન્ટલ લાઇન જોવા મળે છે, બરાબર, at market equilibrium price. It is labeled D equals to AR equals to MR. The horizontal demand curve facing an individual producer in this industry indicates that he can sell nothing at a price higher than OP and can sell any amount at OP price. It is the average revenue curve. હોરિઝોન્ટલ લાઇન જોઈને આપણને ખબર પડે કે એ કોઈ પણ વસ્તુ ઓપી સુધી સેલ કરી શકે છે, એનાથી વધારે એ સેલ કરી શકે નહીં. બરાબર, અને ડાઉનવર્ડમાં બી જાય તો એ એના માટે બેનિફિશિયલ નથી, તો એ ડાઉનવર્ડ બી નહીં જાય. એના માટે એક હોરિઝોન્ટલ લાઇન આપણને ફિગર 2માં જોવા મળે છે, અને એના ઉપરથી આપણને એટલી ખબર પડે કે ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ AR ઇક્વલ્સ ટુ MR. બરાબર, તો આ ફિગર્સ છે કે જેના ઉપરથી આપણને આટલો આઈડિયા આવે. Since a producer under perfect competition can sell additional units of the product without a reducing price, his total revenue increases by the same amount as price. કે અહીંયા એ સેલર છે એ પોતે ભાવ ઘટાડતો નથી, એટલે એનું ટોટલ રેવન્યુ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય એઝ ધ સેમ અમાઉન્ટ એઝ પ્રાઇસ. પ્રાઇઝના લેવલમાં એનું ટોટલ રેવન્યુ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇન અધર વર્ડ્સ, સિન્સ પ્રાઇસ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, marginal revenue is equal to price or average revenue, as no loss is incurred on previous units in this case. સો પ્રાઇસ છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે, એના કારણે માર્જિનલ રેવન્યુ છે અને એવરેજ રેવન્યુ છે એ બંને ઇક્વલ છે. એઝ નો લોસ ઇઝ ઇન્કર્ડ ઓન previous units in this case. This is why in figure 2 above, the horizontal demand curve facing a producer is labeled as MR also. આના જ કારણે horizontal demand curve facing a producer is labeled as MR also.
બરાબર. હવે કન્સિડર ટેબલ 1 બિલો. હવે તમને ટેબલ આપેલું છે, એમાં તમે પ્રાઇસ જોશો તો દરેકની 10 છે. નંબર ઓફ યુનિટ સોલ્ડ ઇઝ 1 2 3 4 5 6 7 અને ટોટલ રેવન્યુ છે એ 10 20 30 40 50 60 70 મીન્સ ઇટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ એન્ડ માર્જિનલ રેવન્યુ ઇઝ 10. દરેકમાં માર્જિનલ રેવન્યુ તમે જોશો તો 10 છે. હવે આપણને આ ટેબલ ઉપરથી શું ખબર પડે? તો ઇટ ફોલોઝ ફ્રોમ ધ અબાઉ ટેબલ ધેટ A. Since price is constant, marginal revenue equals price or average revenue. That is, price equals to AR equals to MR. They are identical. પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ છે એના કારણે માર્જિનલ રેવન્યુ અને એવરેજ રેવન્યુ બંને ઇક્વલ છે. એટલે તમે જોવા જાઓ તો પ્રાઇસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ AR ઇક્વલ્સ ટુ MR મીન્સ એ ત્રણેય સરખા છે. હવે બી પોઈન્ટ, સિન્સ price is constant, marginal revenue is also constant. They are represented by the same horizontal line. પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે માર્જિનલ રેવન્યુ પણ કોન્સ્ટન્ટ છે અને એના કારણે એ સેમ હોરિઝોન્ટલ લાઇનમાં આપણને જોવા મળે છે. સી. Total revenue increases at a constant rate as additional units are produced and sold. તમે જોશો ટોટલ રેવન્યુ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રેટે વધે છે. પહેલાંમાં 10 છે, બીજામાં 20 છે, પછી 30 છે, 40 છે, 50 છે, એટલે કોન્સ્ટન્ટ રેટમાં વધે છે. બરાબર. અને જેમ એડિશનલ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ અને સોલ્વ કરવામાં આવે એમ ટોટલ રેવન્યુ કોન્સ્ટન્ટ રેટે વધતું જાય છે. બરાબર. તો આ ટેબલ ઉપરથી આપણને આ વસ્તુનું નોલેજ આવે. બરાબર. So this is all about today, dear students, and in the next session we will continue with another topic. So thank you students for today's session.